आपस नीचे
लो साहेबो बहल करो अब कुछ
بچوں کے
میرا وقت موجود ہے میری مانگنے کے لیے ایک بار کہ مجلس و محفل کی زینت شہر کی وہ غمخوار تھی کہ مجلس و محفل کی زینت شہر کی وہ غمخوار تھی بخشوائیں دینوں میں بے شک جناب سیدہ یہ غیر ممکن ہے لہد میں حور کی تاریکیاں یہ
فاطمہ جنت سے منسوب ہے. چند اشعار شہری قوم کی کہانی دیکھیں تاکہ اس کا ثواب مطلب دیکھیں کہ میری زبان پہ آپ کی مدحت فاطمہ، میری زبان پہ آپ کی مدحت ہے فاطمہ، قرآن کی جیسے آج تلاوت ہے فاطمہ، اور قرآن جیسے قرآن پہ رکھا ہو اس طرح، قرآن جیسے قرآن پہ رکھا ہو اس طرح، دستے نبی پہ ایسی ہی صورت ہے فاطمہ، دستے نبی پہ ایسی ہی صورت ہے فاطمہ. پیغمبر اسلام جب بھی نماز پڑھنا جاتے تھے اس وقت جو سیدھا پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد بھی ذرا سیدھا پڑھ جاتے تھے. رسول اللہ کی نماز میں پہلے بھی یہ بیت بعد میں بھی یہ بیت. دیکھیں فرماتے تھے رسول خدا بار بار یہ، فرماتے تھے رسول خدا بار بار یہ، تیری بہت پسند زیارت ہے فاطمہ، تیری بہت پسند زیارت ہے فاطمہ. اور جنت کی بو بھی جا نہیں سکتی مشام تک، جنت کی بو بھی جا نہیں سکتی مشام تک، دل میں اگرچہ آپ کی نفرت ہے فاطمہ. اور جنت اسی کے واسطے حق نے بنائی، جنت اسی کے واسطے حق نے بنائی ہے جس کے بھی دل میں آپ سے الفت ہے فاطمہ. اور قرآن صاف صاف یہ کہتا ہے خود خدا، قرآن صاف صاف یہ کہتا ہے خود خدا، الفت تمہاری اجر رسالت ہے فاطمہ، الفت تمہاری اجر رسالت ہے فاطمہ. اور تینت ہماری پاک ہے اور نسل بھی ہے پاک، تینت ہماری پاک ہے اور نسل بھی ہے پاک، لب پر جبھی تو آپ کی مدحت ہے فاطمہ. تینت ہماری پاک ہے اور نسل بھی ہے پاک، لب پر جبھی تو آپ کی مدحت ہے فاطمہ. اب مہکے نہ کس طرح سے یہ سارے جہان میں، مہکے نہ کس طرح سے یہ سارے جہان میں، دین خدا کی آج بھی نگہت ہے فاطمہ. رسوا ہوا ہے آپ کا دشمن سبھی جگہ، رسوا ہوا ہے آپ کا دشمن سبھی جگہ، لیکن جہاں میں آپ کی عزت ہے فاطمہ، لیکن جہاں میں آپ کی عزت ہے فاطمہ. قرآن جس کا پورا قصیدہ ہے جان لو، قرآن جس کا پورا قصیدہ ہے آج بھی، قرآن جس کا پورا قصیدہ ہے آج بھی، اللہ کی وہ عین طہارت ہے فاطمہ، اللہ کی وہ عین طہارت ہے فاطمہ. چاہیں جو یہ پہاڑ جگہ اپنی چھوڑ دے، چاہیں جو یہ پہاڑ جگہ اپنی چھوڑ دے، بولے نصارہ ایسی ہی صورت ہے فاطمہ. اب حشر تک کوئی نہ کرے گا مباہلہ، اب حشر تک کوئی نہ کرے گا مباہلہ، سب کے دلوں میں آپ کی ہیبت ہے فاطمہ. پردے میں ایک لال تمہارا ہے آج بھی، پردے میں ایک لال تمہارا ہے آج بھی، جس کی جہاں میں ساری ہو، جس کی جہاں میں آج حکومت ہے فاطمہ، جس کی جہاں میں آج حکومت ہے فاطمہ. سائل کوئی بھی خالی نہیں لوٹا ہے کبھی، سائل کبھی بھی خالی ہاتھ لوٹا ہے، لوٹا نہیں کبھی. مشہور تیرے در کی سخاوت ہے فاطمہ. بطور خاص دینے سارے جہاں کے واسطے رحمت ہے مصطفیٰ، سارے جہاں کے واسطے رحمت ہے مصطفیٰ.
सना तेरी लिख सके। जावेद क्या है जो कि सना तेरी लिख सके, जो भी लिखा है तेरी इनायत है फातिमा। जिंदाबाद जिंदाबाद जैसे हमारे कोई नबी नहीं नमाज पढ़ने जाए तो अल्लाह की रसूल के और पढ़ने जाते शाह ने कहा कि जो नबी करीम मोहम्मद की सुन्नत होती है, अगर शाह ने कहा हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए रसूल पता था कि फातिमा जाके दरगाह जाते थे तो हम भी जाएंगे। ये सुन्नत हुई हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, मनक़बत सुनाते हुए। हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, जहां से छोड़ा हमने महसूस करते हैं, हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, मनक़बत सुनाते हुए, तो मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ, मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ कि ताकि देख ले सरकार आते जाते हुए। मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ, मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ कि ताकि देख ले सरकार आते जाते हुए। तशरीफ ला रहे हैं जनाब फरमान ज़मीन के सहारे के इस्तेमाल में आवाज़ बुलंद ना है इस्तेमाल। कितना आले वक़ार होता है, कितना आले वक़ार होता है, लायक़ एतबार होता है, लायक़ एतबार होता है। तो जिसमें कोई गरज नहीं होती, जिसमें कोई गरज नहीं होती, वो फ़क़त माँ का प्यार होता है, वो फ़क़त माँ का प्यार होता है, वो फ़क़त माँ का प्यार होता है, वो फ़क़त माँ का प्यार होता है। एक और आवाज़ से बोलना एक और आवाज़ कि इनका मर्दा हूँ यही है बातें, मुझको माँ की दुआ लगी है बहुत,
جانیں دے دیں گے ہم سماعت کریے گا. عصر عاشور حر نے بتلایا عصر عاشور حر نے بتلایا عصر عاشور حر نے بتلایا مجھ کو اس بات کی خوشی ہے بہت. وجہ چاہتا ہوں کہ عصر عاشور حر نے بتلایا مجھ کو اس بات کی خوشی ہے بہت. عصر عاشور حر نے بتلایا مجھ کو اس بات کی خوشی ہے بہت. کیا تم اس بات کریے گا کہ صدق دل سے حسین کے غمی میں ارے صدق دل سے حسین کے غمی میں چند لمحے کی زندگی ہے بہت. لمحے کی زندگی ہے بہت. چند لمحے کی زندگی ہے بہت. چند لمحے کی زندگی ہے بہت. حق بیانی سے کام لیتا ہوں اس لیے ہم سے دشمنی ہے بہت. اس لیے ہم سے دشمنی ہے بہت. صلی اللہ علیہ گزر گئی ہے مگر اس کی بات باقی. گزر گئی ہے مگر اس کی بات باقی ہے. رہے گا ذکر کہ یہ کائنات باقی ہے. رہے گا ذکر کہ یہ کائنات باقی ہے. اور محب آل محمد کبھی نہیں مرتا. ارے وہ رزق پاتا ہے اس کی
مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، جو قوم مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، جو قوم مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، بنیاد تشیع میں زہر کھول رہی ہے۔ مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، بنیاد تشیع میں زہر کھول رہی ہے۔ استقبال کریے گا، جو قوم مراجع پہ زباں کھول رہی ہے، بنیاد تشیع میں زہر کھول رہی ہے، ہم کو خبر اچھی طرح منکر تقلید یہ تو نہیں لندن کی رقم بول رہی ہے۔ ہم کو خبر اچھی طرح منکر تقلید یہ تو نہیں لندن کی رقم بول رہی ہے۔ آئے علی لہد میں لہد جگمگا گئی، نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا۔ نعرہ حیدری، بابا کے بلند نعرہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الفتحي لفظه اتباع الدافع بالشاة الأباطيل والدامن الصلاة الأدابيل مولد الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کا انتخاب کیا ہے، وہاں مولا کائنات قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک جز کے متعلق سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے، صاحبان کو نظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کی تقریروں اور تحریروں کا وہ مجموعہ ہے جسے سید ربیع علیہ الرحمٰن نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا، اور اس مجموعہ لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ آپ کا کلام، آپ کی تقریریں، آپ کی
مفتی جعفر صاحب مرحوم کا ترجمہ اس اعتبار سے نہج البلاغہ میں 238 خطبے ہیں، 180 یعنی 79 خطوط، عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، جس میں کا ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا اور یقیناً ہم اپنے مولا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور حدیث ہے کہ علی والوں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں نہج البلاغہ نہ ہو، اور قرآن کی طرح سے خالی وہ رکھی نہ رہے تبرکن، اس لیے کہ قرآن خالی مردوں کے لیے پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا قرآن سے ہمیں کیا مل سکتا ہے، اسی طرح سے نہج البلاغہ، بلکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ کم از کم یہ 4 کتابیں جس کی بڑی تاکید ہمارے مراجع نے بھی کی ہے، اور میں بھی اسی کو آگے بڑھاتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اور پھر یہ ایران وغیرہ میں یہ ہوتا تھا کہ توضیح المسائل اور مفاتیح الجنان، لیکن یہاں تحفۃ العوام جمع کرنے والے نے یہ کمال کیا کہ 2 چیزیں جو ایران و عراق میں الگ الگ ملتی تھیں، توضیح المسائل اور مفاتیح کی شکل میں، وہ تحفۃ العوام میں دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ لیکن توضیح المسائل کے مسائل ملتے ہیں، مفاتیح میں اعمال اور زیارات اور دعائیں ملتی ہیں، لیکن تحفۃ العوام کا یہ کمال تھا اور ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ ادھر کچھ رواج کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے دور حاضر کے مراجع کے فتاوے کے اعتبار سے تحفۃ العوام پر حاشیہ لگایا جاتا تھا، تاکہ پچھلے مسائل اگر اس میں کوئی رد و بدل ہوا ہے تو تحفۃ العوام کو اپڈیٹ کیا جاتا رہے۔ تو اتنی کتابیں ہر گھر میں کم سے کم ہونی چاہیے، اور خالی رکھی نہ رہے، بلکہ ہمارا رشتہ قرآن سے بھی رہے، ہمارا رشتہ نہج البلاغہ سے بھی رہے، ہمارا رشتہ صحیفہ سجادیہ سے بھی رہے، اور ہمارا رشتہ توضیح المسائل اور مفاتیح سے بھی رہے۔ اللہ کی محبت تحقیق کرنے والوں نے ہر لفظ ہر جملے کا حساب کتاب رکھنے والوں نے بتایا کہ پورے نہج البلاغہ میں 122 آیتوں کا استعمال ہوا، تقریروں اور تحریروں میں سب ملا کر پورے نہج البلاغہ میں تقریباً 122 آیتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو قرآن ناطق کی ہر تقریر ہر تحریر نور ہے، لیکن وہ مقامات نور علی نور کی منزل رکھتے ہیں جہاں قرآن ناطق نے قرآن ثابت کا استعمال کیا، قرآن ناطق نے قرآن ثابت کا استعمال کیا ہے۔ تو انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جہاں سے میں نے انتخاب کیا کہ سئل عن قولہ تعالی، سوال کیا گیا مولا علی سے اللہ کے اس قول سے متعلق، کون سا قول؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نے کہا قرآن کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جہاں ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں یہ نوید دے رہا ہے کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ یہ سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت ہے جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ مرد ہو
उसे हयात तैयबा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर औरत साहिब ईमान है और उसके अच्छे अमाल के तस्करे लोगों की ज़बान पर जारी कारी और तारी है तो परवरदिगार आलम उसे हयात तैयबा अता करेगा। मैं भी वापस आऊंगा औरत और मर्द के ऊपर और फिर मंजिल तक आपको लेकर जाऊंगा। लेकिन जब ये सवाल हुआ कि यानी इस आयत में हयात तैयबा का मतलब क्या है, हयात तैयबा कि हम तुम्हें हयात तैयबा अता करेंगे। तो खतीब मिंबर ज़रूनी ने देखिए हर आदमी सक्सेसफुल लाइफ की तलाश में है, अपने वतन को छोड़ करके शहर जा रहा है, कामयाब जिंदगी के लिए शहर को छोड़कर दूसरे सूबे जा रहा है, कामयाब जिंदगी के लिए अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क जा रहा है, कामयाब जिंदगी के लिए यानी हर इंसान को कामयाब जिंदगी की फिक्र है। लेकिन परवरदिगार आलम हमें नवेद दे रहा है कि हम तुम्हें सक्सेसफुल लाइफ कामयाब जिंदगी अता करेंगे। ये मेरे मौला का एहसान है कि अब सवाल हुआ कि या अली हयात तैयबा का मतलब क्या है, का हयात तैयबा नाम है कनात का। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको फलसफे हयात पर बहुत तफसीली गुफ्तगू करूं, लेकिन ये तय है कि देखिए हम सब मखलूकात के एतबार से अलग अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि ये नारे तो हो सकते हैं कि बस में नबी में बैठने वाले सारे बराबर हैं, लेकिन अगर आप किया करें तो कोई मखलूक बराबर नहीं है। हो सकता है कि बस में नबी में बैठने वाले सब बराबर हैं। नहीं, ऐसे लोगों के लिए एक बुनियादी जवाब है कि जनाब याकूब के सारे बेटे एक जब याकूब जैसे नबी के सुल्क से आने वाले सारे बेटे एक जैसे नहीं है तो बस में नबी में बैठने वाले सारे इशारा करके गुजर रहा हूं। वैसे तो पूरे कुरान को और कम से कम उन सूरों को जरूर हमें तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। मैंने कहा कुरान की तिलावत काफी नहीं है, यकीनन ये तो एहसान है उसका, खालिक का, मालिक का कि हम लफ्जों को जोड़ लेते हैं खाली, तो हम कहते हैं हमें कुरान पढ़ना आता, जोड़ लेते हैं खाली। वरना अगर इस मजमे में मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, सारे लोग ABCD जानते होंगे, तो क्या ABCD मिला लेने की वजह से आप में से कोई कहेगा कि हमें अंग्रेजी आती है? मैं क्या कह रहा हूँ तवज्जो फरमाइएगा भाई, ABCD जानने का क्या ये मतलब है कि कोई ये कहे कि चूंकि हम अल्फाबेट इंग्लिश के जानते हैं इसलिए हमें अंग्रेजी आती है? नहीं, अल्फाबेट का जान लेना जबान का जानना नहीं होता। जब तक मतलब न समझे तब तक आपको कहने की हिम्मत नहीं होती कि हमें अंग्रेजी आती है। ये तो कुरान का फैज़ है या कुरान की मज़मूमी है कि हमने लफ्जों को जोड़ने को तालीम कुरान समझ लिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले सूरह कौसर पढ़े तो उसका मफ़हूम
ہمارے ذہن میں ہو، ہم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ سنیں تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہو، ہم عید بقرعید کی نماز میں سب حسبہ و شمس پڑھیں تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہو، اور کتاب زندگی کے لیے اور سورے پڑھیے یا نہ پڑھیے ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے سورہ یوسف کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ جب جناب یعقوب کے سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہیں تو بس میں نبی میں بیٹھ مجھے بھی تعریف اچھی لگتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تعریف مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن ذرا سا اپنے جذبات پہ آپ کنٹرول کریں اور نتیجے تک تھوڑا سا صبر کریں آپ، پھر انشاءاللہ نعرہ بھی لگائیں، صلوات بھی پڑھیں۔ لیکن ابھی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ یوسف کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو شیعت کی اساس اور بنیاد مل جائے گی، اس میں وسیلہ بھی مل جائے گا، اس میں گریہ بھی مل جائے گا، اس میں اور بھی بہت سی چیزوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن اس میں کا جو اصل درس ہے، جو اصل سبق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو پھر امید یہ رہتی ہے کہ یہ ہماری غلط باتوں پر بھی ہماری تائید کرے، ہماری غلط باتوں پر بھی یہ ہماری مخالفت نہ کرے، اور اگر ہم نے اس کو سہارا دے دیا کہ وہ دلی پہنچ جائے، وہ UAE پہنچ جائے، وہ مڈل ایسٹ پہنچ جائے تو پھر ہم سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہمارے مخالف گروہ سے جا کر کے مل گیا تو پھر ہماری زبان پر آتا ہے کہ ارے صاحب برادران یوسف کی تاریخ تو دہرائی جاتی رہے گی، جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ غداری کی ویسے ہی یہ میرا بھائی ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا سورہ یوسف کا میں سے جو پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، نہیں، سورہ یوسف کا پیغام یہ ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ تمام برائیوں کے بعد بھی جناب یوسف نے جناب یوسف نے تو انہیں شرمندہ بھی نہیں کیا، اور ان سے زیادہ دشمنی کون کرے گا؟ دیکھیے ہمارے یہاں یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مولا علی نے اپنی وصیتوں میں جو بات کہی ہے اس میں یہ بات یہ تمہید ضروری ہوتی ہے کبھی کبھی منزل تک پہنچنے کے لیے، یہ کہ میرے مولا نے کہا صلاح و ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، آپس کا میل ملاپ برسوں کے نماز روزے سے بہتر۔ مولا علی کی وصیت ہے ان سب کے لیے جن تک ان کی تحریر پہنچے، آپس کا میل ملاپ۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ اگر وہ آدمی کہتا جو خالی سوشل جسٹس کی بات کرتا، اصلاح معاشرہ کی بات کرتا اور نماز روزے سے اس کا تعلق نہ ہوتا، اور وہ یہ کہتا کہ آپس کا میل ملاپ برسوں کے نماز روزے سے بہتر ہے، تب تو آدمی کہہ سکتا تھا کیونکہ یہ خود نماز روزہ کہ آپس کا میل ملاپ نہیں، وہ جو ہزار تکبیروں کی آوازیں بلند کرتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپس کا میل ملاپ برسوں کے نماز روزے سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے رشتہ توڑنا۔ برسوں کے نماز روزے سے بہتر ہے، یہ جملے ادا کرنے پر آپ میں حساسیت تو پیدا نہیں ہوئی کہ انہوں نے میل ملاپ کو نماز روزے سے بڑھا دیا۔ ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، میں نے عمدن بار بار ترجمے کی تکرار کی
हुसैन वजबत लहुल जन्नह, जो रोए या रुलाए या सोगवार शक्ल इख्तियार करे उस पर जन्नत वाजिब है। तो उस वक्त इतनी हसासियत तो पैदा हो जाती है कि इन जैसी हदीसों ने अमल की अहमियत को कम कर दिया। जैसे बताया जा रहा है, उसी तरह से यहाँ समझ में क्यों नहीं आता कि गिरियावर हुसैन की हदीसें आमाल की अहमियत को कम नहीं करती, बल्कि गिरियावर हुसैन की अहमियत को बताती है। समझने की जरूरत होती है, वरना हसासियत है तो हर जगह हो। एक कोठे पर दो हवाएं कैसी, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए, इसलिए कि ये दो हवाएं हमने अक्सर चलते हुए देखा है। इसीलिए जवाब हर चीज का होता है, लेकिन जवाब देने के बाद मानना और होता है, और हकीकत और मोहब्बत में मानना और होता है। ऐसा बात है बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह की सारी मखलूक बराबर नहीं है। जमीन की पस्ती की भी जरूरत है, आसमान की बुलंदी की भी जरूरत है, और फिर उसमें भी आपको दर्जे मिलेंगे कि हजर है यानी जमीन है, दरख्त है, पत्थर जिस्म तो रखता है, बढ़ता नहीं है। दरख्त जिस्म भी रखता है, बढ़ता भी है। जानवर जिस्म भी रखता है, बढ़ता भी है, चलता भी है। तो इंसान खाली जिस्म की वजह से इंसान नहीं है, इंसान खाली नमू और बढ़त की वजह से इंसान नहीं है, इंसान खाली तवालुद और तनासुल या चलने फिरने की वजह से इंसान नहीं है। इंसान को इंसान इन सारी चीजों के साथ उसकी अक्ल बना। अब देखा मखलूकात के दर्जे हैं तो इंसानों में भी दर्जे होंगे, और इंसानों में दर्जे की क्या बात कुरान में है, जब रसूलों में भी दर्जे हैं। हमने रसूलों में बास को बास पर फजीलत दी। खुलासे गुफ्तगू ये है कि जब मखलूक एक जैसी नहीं है तो रिस्क भी सबको एक जैसा और बात को मैं वादे कर दूं, देखिए मौसम की वजह से इंसान की फालियत में फर्क आ जाता है। ज्यादा गर्मी है तो इंसान उतना फआल और जो है वो फरहा मिजाज रखने वाला नहीं होता है, लेकिन अगर मौसम मुतदिल है, यही वजह है वो मकामात जहाँ चारों मौसम एक जैसे होते हैं, वहाँ की जो इलास्टिसिटी या कुव्वत बर्दाश्त होती है गर्म इलाकों से निस्बत से वो ज्यादा होते हैं। या मुल्क बदलने की वजह से आप देखिए कि हिंदुस्तान का पर मैन या पर पर्सन इनकम कितनी है और फिर यूएई की कितनी है, अमेरिका की कितनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि आबो हवा जमीन बॉर्डर बदलने के साथ आमदनी का रेशियो बदलता चला जाता है। तो जब आमदनी एक जैसी नहीं है तो मौके भी एक जैसे नहीं। मैंने मौला अली ने क्या कहा कि याली ये बताइए कि हयात तैयबा क्या है। मौला अली ने कहा हयात तैयबा नाम है कनात का। बड़ी तवज्जो है, हयात
कनात काहिली का नाम नहीं, कनात हाथ पे हाथ भर कर तकदीर के नाम पर बैठा रहने का नहीं। कनात तकदीर का रोना रोने का नाम नहीं, बल्कि कनात नाम है खुदा की दी हुई सारी सलाहियतों का पूरी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करने के बाद मिलने वाले रिस्क पर राजी बनेगा। सारी सलाहियतों का। और इसीलिए दो जुमलों में बात कह रहा हूं कि मौलाना डॉक्टर कलमे सादिक साहब मखदूम का कायम करता इदारा TMT, उसने गुज़िश्ता 2-3 सालों से इसीलिए आपके बच्चों की सलाहियतों को आपको बताने के लिए जो चौथे 5वें से लेकर के 11 तक का टेस्ट रखा है, ताकि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट भेजते हैं, महंगी फीसें देते हैं और शुरू में उन्हें अच्छे नंबर और A ग्रेड मिलता है, आप खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन जब एकदम से हाई स्कूल या इंटर में उसके मार्क्स कम होते हैं, तब आपकी गलतफहमी दूर होती है कि हम किसे अच्छा समझ रहे थे, वो तो पढ़ ही नहीं। आपका अगर काउंसलिंग करा रहा है ये इदारा, तो जनवरी से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अप्रैल में इंशाअल्लाह इम्तिहान होगा, जो गुज़िश्ता साल भी कई शहरों में हुआ था, इस साल भी होगा। इसलिए कि याद रखिएगा, जो हाल है, जो माहौल है, जो मुआशरा है, उसमें याद रखिएगा 2 चीजों से हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, न जहालत से न काहिली से। जहालत होनी चाहिए, न काहिली होनी चाहिए। रिश्ते जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन काहिली की वजह से उसको और महदूद न कर लीजिए। इसलिए कि अक़लियत अपनी शनाख्त और अपनी इज्जत वैसे ही बना सकती है अगर वो इल्म और फन में कमाल पैदा कर ले। इल्म और फन में अगर कमाल पैदा कर ले, मैंने कहा है और आप भी जानते हैं कि कोविड-19 में हमने देखा है कि किन हालात से हम गुजरे हैं। लेकिन अज़ीज़ान मुहतरम याद रखिएगा, हम तासुब के मुनकिर नहीं हैं। तासुब होता है, बहुत होता है, लेकिन खतीबुल इमाम ताहिर जबली मरहूम, जिनको बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, बहुत से लोगों ने उनका नाम सुना होगा, वो जब जुमला कहा करते थे कि इल्म और फन का कमाल तासुब की दीवारों को गिरा देता। इल्म और फन का कमाल तासुब की दीवारों को गिरा देता। हम किसी के लिए भी कुछ भी बातें कर सकते हैं, मैं उसका मुनकिर भी नहीं हूं, लेकिन बहुत बुरे हालात और माहौल होने के बाद भी मुझे इंसाफ से आप बताइए, बुरे हालात में भी अगर हमारे यहाँ खुदा न खास्ता कोई मरीज हो जाए, तो हम अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे या डॉक्टर का मजहब पूछेंगे? अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे या डॉक्टर का मजहब पूछेंगे? यकीनन इत्तेहाद और इत्तेफाक की मैंने बात की, लेकिन फिर भी इख्तिलाफ से हम बच तो नहीं पाते। अगर इख्तिलाफ होते होते अदालतों तक पहुंच जाए, तो आप मुझे बताइए, अदालतों में आप मुकदमे के लिए अच्छा वकील ढूंढते हैं या वकील का मजहब पूछते हैं? तो इल्म और फन के कमाल में तासुब की दीवारों को गिराया कि नहीं? इससे ज्यादा इसको कौन समझेगा?
تو یہ اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آئینہ دکھائیں کہ زیادہ فیس خرچ نہ کریں ضرور، لیکن اس کا نتیجہ بھی دیکھیں، اس کا رزلٹ بھی دیکھیں، اس کو چیک بھی کرتے رہیں تاکہ بعد میں افسوس نہ ہو۔ بڑا میں نے زیادہ وقت تبدیل میں لے لیا، لیکن اب وہ آئے جہاں بیان ہو رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو اس میں عورت اور مرد کو برابر بتایا اور یہ برابر یہ والا برابر نہیں ہے بڑی ہو نہیں، یہ برابر یہ والا جو بھی مرد ہو یا عورت ہو۔ مولانا علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ لفظ اور کہاں استعمال ہوتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو یقیناً یہاں تو قرآن مرد اور عورت کو برابر بیان کر رہا ہے۔ لیکن ابھی 25ویں دسمبر گزری ہے، عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کی یاد بنائی ہے، ہم بھی جناب عیسیٰ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، اور قرآن بھی جناب عیسیٰ کا بھی ذکر بڑی شان سے کرتا ہے، مادر عیسیٰ کا بھی ذکر کرتا ہے اور مادر مریم کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ابھی تو قرآن مرد اور عورت کو برابر کہہ رہا ہے، لیکن جب ہم اور آگے جاتے ہیں جہاں مادر مریم، یہ منت مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، متوجہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ایک مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، اسے بیک گراؤنڈ میں ساری گفتگو کرتا ہوا آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں کہ جہاں مادر مریم یہ منت مان رہی ہے کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے جب وہ پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے سپرد کر دوں گی۔ یہ کون منت مان رہا ہے؟ جناب مریم والدہ عمران جنہیں کہا گیا ہے، یعنی جناب عمران کی زوجہ، ان کی منت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے یہاں لفظ نظر حاضری کے معنی میں ہوتا ہے کہ جو بھی رکھ دیا گیا اسے ہم نظر کہتے ہیں، لیکن علماء بیٹھے ہوئے ہیں عربی میں یا فقہ میں نظر منت کو کہتے ہیں، اور یہ نظر، عہد، قسم، یہ تینوں کتابیں ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں، یعنی آپ مباح اور مستحب کام بھی اپنے اوپر نظر کے ذریعے سے، عہد کے ذریعے سے، قسم کے ذریعے سے واجب کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کبھی کبھی 22 رجب کی شرعی حیثیت کی بات کرتے ہیں کہ نہیں 22ویں کی نظر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، آپ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن کبھی جا کر پوچھ بھی تو لیجیے کہیں 22 کی منت تو کسی نے نہیں مانا۔ بڑی توجہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یا پھر اگر آپ شرعی حیثیت بالکل ہو جائے گی آپ مخالفت کے بجائے شرعی نظر کا طریقہ بتا دیجیے۔ ایسا بات ہے کہ محمد والے محمد آپ شرعی نظر کا طریقہ بتا دیجیے کہ ویسے تو اطعام مومنین کو کھلانا بقول خطیب اکبر تابستہ کہ اطعام مومنین ویسے بھی ثواب ہے۔ اب یہ مومن کا اپنا سلیقہ ہے کہ وہ کب کھلائے۔ ایسا بات ہے کہ محمد والے محمد لیکن ہم جانتے ہیں کہ مباح اور مستحب چیز بھی جو اللہ کی طرف سے واجب نہ ہو، نظر و عہد و قسم کے ذریعے سے آپ اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر سکتے ہیں، اور نظر اور منت اتنی نازک چیز ہے کہ اگر مادر مریم نے یہ سوچ کر نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ ہوگا بیٹا تو میں اسے وقف کروں گی، لیکن اگر نظر کے الفاظ میں بیٹے اور بیٹی کی وضاحت نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر ماں ضمیر میں شاید مادر مریم کے بیٹا رہا ہو، لیکن چونکہ منت کے الفاظ میں بیٹے اور بیٹی کی وضاحت نہیں تھی، وہاں یہ تھا کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی، پروردگار میں نظر کروں گی جو میرے پیٹ میں ہے، رہا ہوگا ماں کی ضمیر میں کہ بیٹا ہوگا، لیکن جب مریم کی شکل میں بیٹی آ گئی تو مادر مریم نے کہا معقول یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے کہا خدا جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا، یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لڑکی کیا خدمت کرے گی،
खुदा जानता है कि तुमने क्या पैदा किया है, हम इसे कबूल करते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक ने कहा लैसा ज़करुन कल-उन्सा, तुम लड़की के पैदा होने पर अफसोस क्यों कर रही हो? लड़का लड़की की तरह नहीं होता। हमारे यहाँ अगर पहली के बाद दूसरी लड़की आ जाए तो जबान पे आता है लड़की लड़के की तरह नहीं होती। बड़ी तवज्जो, लड़की हमारे में यही कहा जाता है कि अरे साहब तीसरी की लड़की हो गई, लड़की लड़के की तरह नहीं होती। अल्लामा तबातबाई ने कहा ये लफ्जों की तरतीब बता रही है कि अब ये मादरे मरियम का कौल नहीं है, बल्कि अब अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह कह रहा है कि अरे लड़की के पैदा होने पर अफसोस न करो, इसलिए कि लड़का लड़की की तरह नहीं होता। अगर ये मादरे मरियम का कौल होता तो तरतीब ये होती कि मामूल लड़की पैदा हो गई और लड़की लड़के की तरह नहीं होती। लड़की लड़के की तरह नहीं होती, कहा ये समझना मुश्किल है। इसलिए अब यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि लड़का लड़की की तरह नहीं होता। अभी तक मर्द और औरत को बराबर बताया था, मिन ज़करिन और उन्सा। अब यहाँ आवाज आ रही है कि लड़की के पैदा होने पर अफसोस न करो, लैसा ज़करुन कल-उन्सा, लड़का लड़की की तरह नहीं होता, लड़का लड़की की तरह नहीं होता। इसलिए कि अगर लड़का पैदा भी होता तो ज्यादा से ज्यादा बाप ही तो बनता। हम तो इस लड़की को ईसा जैसे सबकी दुआएं कबूल होती हो, जो साहिब लौला हो। अगर वो नबी चाह लेता तो क्या अल्लाह उसे मायूस करता? क्या उसके लड़कों को हयात मुसलसल नहीं दे सकता था कि उसी लड़के के लड़कों के जरिए उस नबी की नस्ल आगे बढ़ती? लेकिन आज तक बराबरी के नारे सब लगाते हैं, लेकिन हमारे अपने घरों में भी लड़कियों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो पाता। जो होना चाहिए तो कोई गैर ये बातें करे तो करे, लेकिन अली और जहरा के मानने वालों को सफेद मातम नबी थे। इसलिए मैं ये लखनऊ में भी कह रहा हूँ, लेकिन फिर एक दूसरे वक्त से मैं कहना चाह रहा हूँ, बल्कि बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर गया। और याद रखिएगा कि सैयद ना होना कोई ऐब नहीं है, सैयद ना होना कोई ऐब नहीं है, लेकिन सैयद ना होते हुए सैयद बनना बहुत बड़ा लेकिन ना होते हुए शहर और वतन बदलते ही एक दूसरे को देखकर हर माना में कनान होनी चाहिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद का आपकी दुआओं का मुंतज़िर हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मेरा शरफ कि तू मुझे जवाब इफ्तिखार दे, मेरा शरफ कि तू मुझे जवाब इफ्तिखार दे। फकीर शहरीन हूँ ज़कात एतबार दे, फकीर
जिन्होंने नहरुल बलागा जमा की, और उनके बड़े भाई सैयद मुर्तजा जिन्होंने किताब शाफी जैसी अजीम किताब पेश की। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अहले सुन्नत हज़रात की सिहाए सित्ता है 6 मशहूर किताबें, वैसे आपके यहाँ कुतुब अरबा कहलाती है, यानी 4 रेफरेंस बुक के जिनके बगैर इज्तिहाद तक का अमल हो नहीं सकता है, ना आपका अकीदा सही हो सकता है, ना अमल सही हो सकता है। तो ये चारों किताबें सादात उलमा की जमा की हुई नहीं है, बल्कि शेख गैर सादात उलमा की जमा हुई किताबें है। उसूल काफी हो, ये शेख याकूब दुलैनी की है, उलमा बैठे हुए हैं, चाहे तहरीक व इस्तिग़फ़ार हो, ये शेख तूसी की है, चाहे मल्ला यादव हो, शेख सदूक की है। कहने का मतलब ये है कि ये, लेकिन फिर भी रिसालात की अपनी अज़मत है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बड़े फख्र के साथ सादात किराम मोमिनीन को खुदा जिंदा सलामत रखे, जिस रुख से बात को पहुंचाना चाह रहा हूँ कि बेटियों के पैदा होने पर अफसोस कैसा, ये जो बड़े फख्र के साथ आप हज़रात अपने अपने नामों के साथ, कोई हसनी लिख रहा है, कोई हुसैनी लिख रहा है, कोई रिज़वी और नकवी लिख रहा है, तो ये सारे सादात नबी के लड़के की नस्ल से नहीं है। सिर्फ निस्वां के लिए जनाब ज़हरा हर जगह मरकज़ है। और उलमा बैठे हुए हैं, ज़ाकिरीन बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आम तौर से आज भी औरत की शिनाख्त मर्द ही के जरिए होती है। ये बेटी किसकी है, ये ज़ौजा किसकी है, ये माँ किसकी, यही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत से लोग आलिम बहुत बड़े होते हैं, लेकिन किताबत नहीं है। बुनियाद पर उनका शरफ है, उनकी बुजुर्गी है, उनके खिदमात है। लेकिन अगर उनकी ज़ौजा खतीबा हो, ज़ाकिरा हो, या किसी बाप की बेटी ज़ाकिरा और खतीबा हो, मौलवी ना भी हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ मर्दों को नहीं पहचाना जाता, वहाँ पहचाना जाता है कि आप इन्हें नहीं पहचानते, ये फलां ज़ाकिरा के बाप थे। लेकिन ये वही होता है जहाँ मर्दों की शिनाख्त न हो, जहाँ मर्दों की शिनाख्त न हो, वहाँ तो औरतें तारुफ का जरिया बनती हैं। लेकिन जनाब ज़हरा के लिए ये भी तो नहीं, वो बराबर वाली बात अपनी जगह पर, लेकिन बाप के मुकाबले में माँ की जो अहमियत है वो हमें कुछ बता रही है। ये औरत खुद उसकी असास बुनियाद क्या है। और फिर जहाँ साहिब नौलाद की हदीस सुनने वाले जानते हैं कि अगर परवरदिगार ने
सिर्फ कुरान ही अल्लाह का कलाम नहीं है, नहीं, वो तो तहफ़्फ़ुज़ और इजाज़ की मंजिल पर पूरा कुरान है, लेकिन हदीस कुदसी भी अल्लाह का कलाम है, जहाँ परवरदिगार कह रहा है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब अगर तुमको पैदा न करता तो मैं अफ़लाक को पैदा न करता। लेकिन जानने वाले जानते हैं ये हदीस का एक टुकड़ा है, एक जुज़ है, वरना मुकम्मल हदीस कुदसी ये है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब अगर तुम्हें पैदा न करता तो मैं अफ़लाक को पैदा न करता। वलौला अली लमा खलक़तुक, और अगर अली को पैदा न करता तो मैं आप को पैदा न करता। वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा को पैदा न करता तो मैं आप दोनों को पैदा न करता। अब अगर 11वें इमाम ये कहें, मैं कैसे अर्ज़ करूं कि इमामत की मंजिल क्या है, इमामत का वक़ार और मर्तबा क्या है, हुज्जत-ए इलाही का मफ़हूम क्या है, एक नशिस्त में, एक घंटे की तकरीर क्या, जलसों में भी इस हुज्जत को समझाया नहीं जा सकता है कि अगर हुज्जत को निज़ाम कायनात से निकाल दिया जाए तो फिर ये कायनात मुतज़लज़ल होकर के रह जाए। लेकिन इमाम अगर हुज्जत है, और 11वें इमाम कहते हैं कि हम अइम्मा हुज्जत है मखलूक पर, और हमारी जद्दा रहना हुज्जत है। तो हुज्जतों की हुज्जत का नाम है ज़हरा, हुज्जतों की हुज्जत का नाम है ज़हरा। बहुत सी बातें की, लेकिन मैं फिर पिछली तकरीर पर अपने वापस आ रहा हूँ कि कनात, और याद रखिएगा यकीनन ये कनात का दर्द सबसे पहले अगर कोई साथ देती है तो वो माँ की बात है। यकीनन असल कनात का मफ़हूम ये है कि रिज़्क़ इलाही पर राज़ी बर रिज़ा रखना, लेकिन रिज़्क़ का लफ्ज़ मुख्तलिफ तरकीबों से इस्तेमाल होता है। कभी हम ये कहते हैं अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अता, परवरदिगार हमें रिज़्क़ इताअत अता फरमा। कभी हम ये कहते हैं परवरदिगार हमें रिज़्क़ ज़ियारत करबला और नजफ़ नसीब फरमा। रिज़्क़ के लफ्ज़ का दायरा वसी होता चला जाता है तो इज्जत भी उसी में आ जाएगी, शोहरत भी उसी में आ जाएगी। याद रखिएगा अपनी हदों में रहने का नाम कनात है, अपनी हदों में रहने का नाम कनात है, अपनी चादर में रहने का नाम कनात है। यानी कनात अगर हयात तैयबा है तो एहसान नहीं करना है, बल्कि अपनी हदों में रहना सीख लो तो तुम्हारी हयात तैयब हो जाएगी। वो तो बड़े लोगों का काम है जो अपनी चादर पे दूसरों को ले लिया है। और याद रखिएगा, अगर मैंने शुरू में कहा था आपसे कि यूसुफ के भाई यूसुफ जैसे नहीं है, तो हमारे सामने खाली बरादरान यूसुफ की तारीफ नहीं है, बरादरान हुसैन की भी तो तारीफ है। देखिए मैंने बहुत से करके यहाँ तक मैं आपको लेकर आया हूँ, हमारे सामने बरादरान हुसैन की भी तो तारीफ है, लेकिन आपको पता है कि ये बरादरान हुसैन कौन है? यानी जनाब उम्मुल बनीन की तरबियत का कमाल है। याद रखिएगा, देखिए माँ का बड़ा रोल होता है औलादों की तरबियत में। यकीनन ये बातें आपके ज़हनों में उतर जाएंगी, और वो ये कि मुझे आप बताएं, अगर जनाब उम्मुल बनीन अपनी औलादों से कहती कि तुम भी अली के बेटे हो, हसनैन भी अली के बेटे हैं, तो क्या बात गलत होता है? सोचिए क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर जनाब उम्मुल बनीन जनाब अब्बास बरादरान अब्बास से जरा ये कहती कि तुम भी अली के बेटे हो, हसनैन भी अली के बेटे हैं, तो क्या ये बात गलत होती? बात गलत न होती, तरबियत सही न होती, बात गलत न होती, तरबियत सही न होती। इसलिए जनाब उम्मुल बनीन ने अपनी औलादों से ये नहीं कहा कि तुम भी अली के बेटे हो, हसनैन भी अली के बेटे हैं, बल्कि कहा तो ये कहा अरे वो ज़हरा के बेटे हैं, मेरे बेटे। जरा सी लफ्ज़ों की तरतीब ने हमें बताया, और जहाँ जहाँ बात है कि आपका ये वतन मर्ज़ों से रोशनास है। कभी आपने सुना था पेशखानी में मर्ज़िए के अंदाज में भी गुफ्तगू हुई है, और फिर सोस्तानी भी, और पूरा सिलसिला भी। याद रखिएगा, जनाब उम्मुल बनीन ने अपने बेटों को दौलत कनात का तमाम माना सिखाई, और ये बताया कि तुम अली के बेटे जरूर हो, लेकिन उनकी माँ ज़हरा है, तुम्हारी माँ मैं हूँ। याद रखिएगा, जब माँ उम्मुल बनीन जैसी है तब बेटे अब्बास जैसे जब माँ उम्मुल बनीन जैसी होती है तब बेटे
मोहब्बत है जनाब ज़हरा को अपनी औलाद से। यकीनन मौलाना हसन इमाम साहब के लिए और जाने वाली मजलूमों की बयान के लिए कितनी जल्दी बरस गुजर जाता है और बरसी की मजलिस यकीनन माँ की यादें, माँ की बातें औलादों के ज़हनों के दिमाग में महफूज रहती हैं। और ये बयान अल्लाह अकबर, अगर मौका होता तो मैं अर्ज़ करता कि जनाब ज़हरा की मरकज़ियत क्या है, लेकिन याद रखिएगा खाली हमारे सामने जनाब ज़हरा ही का नहीं, जनाब मोहम्मद बनी का भी मामला है। लेकिन जब मोहम्मद बनी जैसी माँ अपने बेटे की तरबियत करती है कि तुम अपने को भाई नहीं अपने को गुलाम समझना, अपने को गुलाम समझना, और आपको पता है कि ज़हरा ने अजर क्या दिया है कि अगर तुम अपनी औलादों को हमारे बेटे का गुलाम कहोगी तो मैं तुम्हारे बेटे अब्बास को अपना बेटा
इस जिक्र को मरहुमा के लिए बेहतरीन की परवरदिगार पसमंदगान को सब्र जमील और मरहुमा के लिए बेहतर से बेहतर इशारा सवाब हमें कामिल ईमान फरमाओ मिल्लत को मुत्तहिद फरमाओ मोमिनीन और अहले बैत के चाहने वालों की नजरें शाम से लगी हुई हैं परवरदिगार वहाँ के मुकामात आमीन हुए हैं शौक ज़ियारत करने वाले तरफ परवरदिगार की रास्तों को खोल दे और दुआओं में दुआ ये है कि जैसे शौक ज़ियारत रखने वाले अपनी हसरत को हर कायदात में जाकर के पूरा करते हैं उसी तरह से जन्नतुल बकी में भी वो जो जज्बा है उसको तकमील मिल सके बढ़ती चली जा रही है परवरदिगार तू मुतक़ियन में हुसैन और दुर्र का खात्मा करने वाले के ज़हूर में ताजील हिदायत बना कि हमारा समाज उनकी रक्षा और आवाज़ हो सके रब्बना इन्नका अंतस समीउल अलीम फिर आप से गुजारिश की जाती है ये मरतबा है हम तीन मरतबा है तौहीद की सलात मुबारक मरहुमा वासका बिन्त शमाल لا